सतनाम 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 सतनाम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये तो तेरा दिता नाम। सतनाम 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 सतनाम। तेरे दर ते मुक जानी, तेरे दर ते मुक जानी, ओ तेरे तो शुरू। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मैं जद भी तेरे दर ते आवां, अगे तेरे सीस झुकावां, कदे ना कुछ लुको के रखदा, बिन बोले ही सब कुछ पावां, बिन बोले ही सब कुछ पावां। मैं जद भी तेरे दर ते आवां, अगे तेरे सीस झुकावां, कदे ना कुछ लुको के रखदा, बिन बोले ही सब कुछ पावां। चन्ना तेरे ही गुण गावे, चन्ना तेरे ही गुण गावे, सुबह दोपहरों शाम। सतनाम 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 सतनाम। सतगुर का दर्शन सफल है, जो इच्छा सो फल पाए। जिनी सतवर मंडिया, हो तिल का लागू पाए। नानक थी बड़ी है, जिना कम का अंतर लियो, ते प्रीतम सच लाया। राती अतैहो गान प्रेम समाया, गुरमुख सच्चे आस गे, जित प्रीतम सच्चा पाइया। आनंद रह आनंद नान सहज समाइया, सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरति पाइया। कबू ना होवे पग, नानक हर गुण गाइए। जिना दा सच्चा निहो, क्यों जीवन प्रेम हुनिया। गुरमुख मिल आप नानक जीव सुनिया, जिनका प्रेम प्यार हो आपे लाया। कर्म कर नानक लिख मिलाए, मैं जातिक दीजै नाम हर। गुरमुख वसै गुरमुख रूवै, जे गुरमुख है साईं भगत हुवै। गुरमुख होवै सुख विचार, गुरमुख नानक भावै पार। निरंतर नाम निधान है, गुरबाणी विचार। तिन कै मुख साध उजलै, तिन सच्चा दरबार। नानक हर बसराय कै, नरक अंधकार। माया मनो ना विसरै, मन तमन सो प्रभ जतना नानक नहीं करा
ਸ਼ਬਦ ਫੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਏ ਖਰਚ ਤਨ ਮਾਲ ਖਾਵੇ ਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿਲਾ ਸਾਲੇ ਤੋਲਾ ਤਨ ਜੜਾਏ ਆਪਣ ਲਹਾ ਸੋ ਸਜਣ ਟੋਲਾ ਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕਾ ਮਹਲਾ ਨਵਾ ਗੌਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਕਾਰਥ ਕੇ ਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਦ ਬਣਾ ਬਦ ਜਲ ਕੋ ਮੇਲਾ ਲਖਿਆ ਸੋ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਮਗਨ ਹੈ ਉਦਾਸ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਦ ਹਰਿ ਬਣਾ ਰੇ ਨ ਜਮ ਕੇ ਫਾਸ ਕਰਨਾ ਪੋਹੇ ਗਿਓ ਜਿਉ ਜਰਾ ਤਨ ਜੇਤ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਦ ਹਰਿ ਬਣਾ ਆਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੇਤ ਬਹਿਰਦ ਭਇਓ ਸੋ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਾਂਚ ਆਵਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਗਿਆਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਧਨ ਦਾਨ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਜਾਨ ਭਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਬਹਿਰਣ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਾਣੀਐ ਸਦਾ ਪਸਤ ਤਮ ਸਾਧ ਧਨ ਧਨ ਜਹ ਤੋਂ ਕੋ ਦਿਓ ਆਸ ਅਨੇ ਹਨ ਕੇ ਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕੇ ਅਡੋਲਤ ਦੇਨਾ ਧਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਹਰ ਜਾਨੇ ਕੈ ਧਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਇ ਨਾਰਾਮ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਹੋ ਸਰਨਾ ਹੈ ਨ ਕੋਇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਸਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਜੈਸ ਮਰਤ ਘਟ ਪਾਈਐ ਭਜਰੇ ਤਨੇ ਤਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਆਦ ਕਟਤ ਨੇਤਾ ਪਾਚਤ ਅਤ ਕੋ ਧਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਮ
ਕਿਉ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਤ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਵਖਾਨ ਜੈਨ ਕੇ ਆਸਨ ਲੇ ਤਜੇ ਜੀਵੋ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ ਜੈ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਰੇ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਦਾਸ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਕਹਿ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਰਮਤ ਹਰਣ ਹਰ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਇਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੈ ਕਾਮ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜੋ ਹਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬਦ ਬੁਦਾ ਪੁਜਾ ਬਿਨ ਸਨੇ ਤਾ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੇ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੇਤਾ ਹਰ ਲਗ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹਿ ਮੋਰ ਕਲੋਗ ਅਜਾਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਸਾ ਜਨਮ ਸਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸਦਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੈ ਜਾਨ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪਦ ਰਹਿਓ ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੌਣੇ ਕਾਮ ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤੈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਦਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਭਾਰਤ ਤਾਏ ਜਮ ਪਾਂਦ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੇ ਪਾਏ ਸਭ ਮੈਂ ਸੰਗ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਦ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਵਾਸ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ ਲਾਲ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ ਕਉ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ ਕੋ ਬਿਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਮੈਂ
मान एक भगत भगवान यह प्राणी कनाए मन जैसे शोकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को ग्रह जो सदाओ बग डगमग नैन जोत तेना नानक भेद तो हर रस लेना निज कर देखे हो जगत में गोबाहो को नाए नानक तेरे घर भगत है को मन मारे मेता नानक तेरे नार है जो बालों के पेता राम गयो रावण गयो जाको परवारा नानक तेरे कछ नहीं सोपन जो संसार भुवन होनी होए मार्ग संसार आज का काल नानक हर गुण गाए रे साड सगल जंजाल दोरा बाल छोट क्यों बने भला बनवान थाल विच तन वस्तु पइयो साध संतों का विचार भारत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधार जेको खावे जेको पहुँचे जिसका उधार हे मस्त तजी न जाए नित नित रख्यार धार संसार चरण चरण लग तरिए नानक ब्रह्म पसारो सरो कब हल्ला पंजवा तेरा कीता जातो नाहे मैनो जोगा कितोए गुण यारे गोगण नाहे आप तरस तरस प्योए तरस पया मेहरा रहमत होए सतगुर सजन मेले नानक नाम मिलता जीवा तन मन थीवे हरे तरस पया मेहरा मत होए सतगुर सजन सजन मेले नानक नाम मिलता जीवा तन मन थीवे हरे एक ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच परंगण संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग भैरो वह करहे पंच रागनि संग उचर आप सुनाव है बंगालम मद माधव गाव है गावे गायन पद
द्वितीया माल को सक आलाप है, संग राग ने पांचो थाप है, गौण करी आर देव गंधारी, गंधारी से होते औचार परवल झंड का सुख भारा, खा खड़िया भारा नंद गाय, आठ माल का सक संगलाय, पन आयो हंडल पंच नार संग अष्ट सत, उठे तान कलोल गान तार मिलावहि, तेलंगी देव करिया बसंती संधोर सहाय, सरस अहेरी लै पार जा, संख लाई पंचो आर जा, सुरमानंद पास कर आय, चंदर बिंब मंगल ना सहाय, सुहावन गेने मेघराग सो पांचो चेने, बैरा धर गाज धर केदारा, जबले धर नट्यो जल धारा, पन गावे शंकर श्यामा, मेघराग पुतर्न के नमा, खाट राग अन गाए, संग राग ने ते सदा पुत्र रागन के, अठारह दस वेश, खाट राग अन गाए, संग राग ने ते सदा पुत्र रागन के, अठारह दस बीस। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहब जी। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सत गुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माय, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज से थी। मन बजिया वाधाइया राग रतन परवार, हरिया शब्द गावने आइया, शब्दों ता गावो हरि केरा। मान जने वसाया कहे नानक आनंद होया, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रात मन मेरा भोग सब विसारना। अंगीकारो कर तेरा कार्य सब सवारना, सबना गला सम्राट सुहागे सुब्र मन होवे सारे। कहे नानक मन मेरा सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहे घर तेरा, करता तेरा सब कुछ जिस दे सो पावे। सदा शब्द सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसया, बाजे शब्द कने सगल मनोरथ पूरे। परम ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल बसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सोनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सर से, पूरे गुर ते जानी। सुनते पंडित कहते भगत, सतगुर पर पूरे। बिन बंद नानक पर चरण लागे, बाज
ਸਾਚੇ ਅਨਾਦ ਪੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਬਨੀਤ ਕਾਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਜਬ ਸਲਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਜੈ ਧੰਨ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਲੇ ਕੇ ਦੂਰਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਹਿ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਸੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਵਿਦਿਆ ਅਨੰਤ ਆਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੁਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਰਾਜਾ ਜਹੂਰ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਚੌਤਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਰਨ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਘਟ ਸਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਨਾਓ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਟੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਂਝੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਤਾ ਵਿਚਿਆ ਰਾਇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਹਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਮਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰਾਖੇ। ਆਪ ਕਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਤਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਣ ਰਾਸ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬਾਪੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ 500 ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤਿਨ ਸਰਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਮਤ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਮਤ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਜਿਹੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੂਸਰੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਟ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਡ ਚੋਰ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਹੇਤ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਆਪ ਦਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਥਾਏ ਪਾਣੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਡੇਰੇ ਖੇੜੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਆਈ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਤੋਂ ਜਗ ਜਾਏਂਗੇ, ਸਤ ਭਾਗ ਰਵਦਾਸ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੌੜਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਹਾਰੀਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੁਮਾਰਿਆ। ਦੌੜਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਹਾਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੁਮਾਰਿਆ। ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੀ ਰਹਾ, ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਰਾ। ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਭ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ, ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਭ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਵਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੀ ਪਾਣ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੀ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਓ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਓ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਟੇਕ ਉਸ ਦੀ ਲੈ ਓ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਓ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਓ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ।
कलयुग है बई कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे ओ भुल के गुरु चरणां नूं ला ले आपो अपने डेरे ओ कलयुग है बई कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे ओ भुल के गुरु चरणां नूं ला ले आपो अपने डेरे ओ पिछे लग के साध पखंडियां दी तू बोल ना जाए ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह ओ साडे गुरुआं एक ओंकार दा सब नू सबक पढ़ाया ओ किरत करो ते वंड छको है सब नू एहो सिखाया ओ साडे गुरुआं एक ओंकार दा सब नू सबक पढ़ाया ओ किरत करो ते वंड छको है सब नू एहो सिखाया हक पर आया मार मार के पापा विच ना पै ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह कादर दी कुदरत नू जे तू समझ लवे अनजाना सी खाली हथी आया सिकंदर खाली हथी जाना ओ कादर दी कुदरत नू जे तू समझ लवे अनजाना सी खाली हथी आया सिकंदर खाली हथी जाना नाल नहीं कुछ जाना सब कुछ इत्थे ही जाना रह ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह संगत में लाभ कर
ਮਰਿਆਮ ਕੀਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ पवित्र हाजिर हजूरी अंदर आज हमारे बने भाग प्रभ संगी मिल खेलन दा सारियां संगतां ने सेवक परिवार ने रल मिल के मालिक जी के चरणों का आसरा लिया। बाणी दे जाप होए ने उपरंत आप जी ने गुरु घर के साचे निवासियों को मालिक जी के दर कर दियां बड़ियां कीर्तन रही श्रवण कीतियां ने। आओ कुछ समा सत्संग का जिहड़ा बचदा है मालिक जी के दर घर चरणों में ला के समय और स्वासा सफल करके लेखे में लाइए जी। कृपा करो भी जिन्हों का फोन चलता है या तो बाहर लै जाओ, ये सत्संग की मर्यादा नहीं हैगी। बह बह के तुर गए पुश्तां दियां पुश्तां जदों दी सृष्टि साजी है किन्ने किन्ने राजियां दे राज खत्म हो गए कोई पता है। ओ पीर पैगंबर औलिए अवतार गुरु पीर महात्मा कलगीधर पातशाह जी जिथों तक कहंदे ने केते भय तो कहां पे भूपत अंत को लागे ही पाए बदाले। भूपत कहंदे ने धरती दे भूप ये धरती पति धरती दे राजे इन्ने किलियां दे मालिक इन्नी जमीन दे मालिक इन्ने मुरब्बियां दे मालिक किथे तुर गए ने। ऐ संसार ते कोई दिंदा इते जिंदगी दी रात कटण आए किसी ने 40 साल किसी ने 60 किसी ने 80 किसी ने 100 साल कट लेनी है। आखर नूं इथों जागदा सूरज चढ़ी पैणे करन गुरमुखो सदा बैठ नहीं रहना। जिन्ना समा हैगा उन्हें लाहा लै लीए। बाणी ते इदां कहंदी महाराज जी राड़े साहब वाले वड्डे पढ़दे हुंदे सी आयो लाहा लैण पुरानी आयो लाहा लैण पुरानी आयो लाहा लैण पुरानी आयो है आयो लाहा लैण पुरानी आयो है आयो लाहा लैण पुरानी आयो है।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਵਿਹਲੜ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੱਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਵਾਂ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਗਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਗਏ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਗਏ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਚ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੇਲੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮੋਰਿਓ, ਨਾਮ ਕੀ ਜਪੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਖੜਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਲੋ ਬੇਹੰਗਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਹੰਗਮ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਚੋਂ ਭਾਜੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਿਹਲੜ ਨਾ ਪੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਹੀ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਟਾ ਵੇਹਾ ਖਾਇਆ, ਜਿੱਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਟੀ ਜਿੱਡਾ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਭਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਾੜ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਪਿਆਰਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਲ ਲਿਆਵੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਰਦਲੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚ ਮਾਂਜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਫੜਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲ ਜੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੱਪੜ ਝਾੜੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਪਾਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੰਗਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸਰਵਣ ਸੁ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਦ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਛਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛਕਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚ ਫੂਕਣ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਲਵਾਂ?
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਭਾਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਚਨ? ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਅਤ ਦਾ ਅਸਟੀਮ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸਟੀਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਤ ਵਰਤਦਾ ਮਾਰੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਐਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕੁਲੇ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ। ਤੀਜਾ ਚਤੁਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਮੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਸੁਝਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਧਨਵੰਤ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ, 5 ਗੁਣ ਹੋਣ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਚਤਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੀਉ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗ੍ਰਸਤ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਓਏ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, 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 ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੜ ਖਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਖੜ ਖਾ ਕੇ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਬਾਸੂ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਚਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰ ਲਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ। ਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬਣੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕ ਹੋਏ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ ਪਰਵਾਨੀ, ਤ੍ਰਿਕ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਖੜ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਹੋਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਔਖੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੁੜ ਬੱਚੇ ਬਣ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਕਰੀਜੇ ਗੁੜ ਨੇ ਕੀ ਛੋੜ ਆਓ। ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਥ ਕਛੋ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ, ਦੁਨੀਆ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੋਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਰ ਨਾ ਚਲ ਕਛੂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਵਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਮ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਆ, ਸਭ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਦੇ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੁਗਲ ਜਰਵਾਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਜਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਘਰੋਂ ਏਦਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਛੇਦਣਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੌ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਲਈਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰੀडम ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆ ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨੱਥਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਨੱਥਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੱਕ ਪਾੜ ਏਦਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਜਾਤ ਗੁਲਾਮਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੰਨੇ ਜਾਣ, ਕੰਨ ਪਾੜੇ ਜਾਣ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਛੇਦਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਦਾਈ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਲਾ ਗਈ ਉਹ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੱਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੇਤਨ ਧਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਆ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਤਖਾਣਾ ਦਾ, ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਲਾਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਛਿੰਬਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਖੂਹ ਹੋਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਏਕਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਾਈ, ਜਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਜਲ ਛਕਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿਖਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਇਸ ਤੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।
मालक जी कहते जे फिर गुरु रामदास महाराज ने फिर साझा करता सरोवर अमृतसर साहब। कोई आवे चार दरवाजे, किसी मजहब वाला किसी धर्म वाला आवे, आके इशनान करे। गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने ताल लगवाए, तरन तारण साहब सरोवर बनवाया, नगर वसाए, सारे ही सांझे। छेवें पातशाह ने फिर खेतां रचाइयां, आउंदी आउंदी खेड आ गई 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। फिर मर तक ये पहुंच गए है गुरु साहब जी की कृपा नाल दित्तियां सिक्ख्यावां दे नाल। हुण अपनी इज्जत अपनी आबरू की राखी। रायपुर की राणी है साध संगत जी, पौंटा साहब के नेड़े संगत दर्शन करन गई। गुरु गोबिंद सिंह साहब पौंटा साहब ठहरे हुए ने। ये होले महल्ले की चेतनता का प्रतीक है। गुरु का सिख है भाई राय सिंह, ते उसे जंगल दे विच कुटिया पाई, झोपड़ी पाई, शस्त्रधारी सिंह बंदगी करता है, सिमरन करता है। गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते संगत आई। डाकुआ ने धाड़विया ने हमला बोलता, संगत सारी निहत्थी है। आपके हाथों में कोई शस्त्र वगैरह नहीं है। कीमती पिटावा लैके गुरु साहब के चरणों में आईया। इदा का गुरु साहब ने बनाया। फिर भाई राय सिंह ने वेख्या साध संगत की पिटावा लैके संगत आउंदियां ने, धावा बोल दिता मुगलों ने। कल्ला सिंह तकरीबन 15-16 के करीब मुगल सिपाही ने संगत सारी दी राखी वास्ते कल्ले ने आके जयकारा छड्डिया, पहला मेरे वाल आओ, मेरे ते वार करो, फिर संगत वाल, बच्चियां वाल, बीबियां वाल कोई पहुंचेगा। जालम जरमाने करते की सन, आ कहाउण वाले ना मर्द शेर अजदे दौरुआं वांगू खड़ जांदे सी अगे। घर की इज्जत, घर की धी, घर की भैन जालम जरमाने सामने लै जांदे सन। होले महल्ले की चेतनता ही सी। कलगीधर की बदौलत ही है। पिता दशमेश ने अणख नाल ज्यों ना सखाया, 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 पिता दशमेश ने गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्यार अपने शरीर की तोपा तोपा उड़ जाएगा, कुंभा कुंभा हो जाएगा, पर किसी की इज्जत को हाथ नहीं पहुंचा सकते। तुम अपना कंध उठाओ, गुरु गोबिंद सिंह वाल चलो। मैं इन्हां नाल देख रहा हूं शासक जी को श्री साहब जी बादशाह जी जिन्ना चिर शरीर के स्वास्थ्य लोहे का लोहा लेता गया रायपुर को थोड़ी दूरी कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का ठिकाना है। गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब शहनशाह देवाल संगत दर्शन करने वास्ते चले गई। घोड़ी जाती पई है, इधरों सिंह के पिछों मुगलों के नाल लोहे नाल लोहा, कोई इधरों वार करता है आके, कोई मोढे से वार वजदा है, कोई बांह से वार वजदा है, कोई मुखड़े से वार वजदा है। बदौलत की थी गुरु गोबिंद सिंह साहब की सिद्धि अड़ब दी। होलियां खेलियां लोकां को एक दूजे से रंग पा
पाता, लाल पाता, हरा पाता, गुलाबी पाता। आ देश को आजाद कराने वास्ते खालसे ने अपने कोल दी सारी रंग बना बना के सानू जिउणा सिखाया। ता होलियां मनाउण जोगे हो गए ता होलियां मनाउण जोगे होए असीं कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की बदौलत। भाई राय सिंह ने लोहे नाल लोहा लिया। बहुत ज्यादा गंभीर जख्मी होने तो बाद तकरीबन 17 मुगलों के विचों 12 मुगलों को मुगल के साथ संगत मौत के घाट उतारता होया सिंह अखर नूं भोयण लग पिया। संगत पहुंच गई ना पौंटा साहब कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के चरण। घबराई हुई है मालक जी मत्था टेकिया। वारता दसी सच्चे पातशाह इदा मुगलों ने हमला कर दिता सी पातशाह, पर तुहाडा सिख है मर जी बड़ा कोई रिंदा जंगल दे विच। उन्हें साडी इज्जत भी बचाई, आबरू भी बचाई। सच्चे पातशाह साडी इज्जत आबरू बचा के आप लोहे नाल लोहा लैके गांह वधिया। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहंदे इहो ती ही जगाउणा चाहुंदे सन, यही ते लियाउणा चाहुंदे सन इनकलाब समाज दे विच। भाई राय सिंह जी जान वार गए, असल सिख सन, भेखदे नहीं सन। जान वार गए अपनी आखर नूं गुरु के लाल फट लगे है, बंद लगे ने, कितना चिर तक टिके रहिंदे, आखर नूं दम तोड़ गए। कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं दस्सिया कि पातशाह जी आए अपने आसन तो, चलो सिंघो भाई राय सिंह नूं देख के आइए जाके। कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज देखण आए ते आउंदियां नूं सहकदे ने, अजे सवास माड़े माड़े चलदे ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आके इन्ना प्यार है कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज करते आके अपने हस्त कमला ते शीश रखे। भाई राय सिंह दा भाई राय सिंह जी सूरम गति नूं प्राप्त होए हो, आ सूरमिया वाली शहादत पाके चले हो। सदा ही गुरु खालसा तुहाडी शहादत नूं प्रणाम करदा रहेगा। सच्चे पातशाह तेरे दिते असूलां नूं, तेरे दिती जिंदगानी नूं, तेरे प्यारियां दे लेखे ला के चलिया प्रवान करने। सच्चे पातशाह मेरी भुल चुक खिमा कर दिओ। इन्नी गल कहंदे आ कलगीधर दे हस्त कमला च भाई राय सिंह जी दम तोड़ गए जी। आ इनकलाब सी होले बल्ले वाले दिन ले आंदा। अनंदपुर साहब बोलियां ते बाप तेरा बोला है, लोकां दियां 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 बोलियां ते बाप तेरा बोला बोलने सन खालसे दे किन्ने सिंह ने जी 1.25 लाख। अगला बोल सुनने वाला कर जदों 1.25 लाख ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਛਕੋਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਛਕਾਵੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗੇ ਹੁਣ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਉਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਕਲਗੀਧਰ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਪੜੋ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ। ਹੋਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कबीर साहब महाराज की उचारी हुई, फरीद साहब जी की उचारी हुई, रविदास महाराज की बाणी उचारी हुई। जीवन तो सेध लवे उन्होंने जीवन तो वो की सन साडे वास्ते की उपदेश दे के गए ने।
किते एवें ही ना चले जाइए। गुरु चरणों में झोली अड्ड के आ करो बेनती, फिर समाप्ति करा। सच्चे पातशाह होले महल्ले का दिहाड़ा मनाया बाजा वालिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे चरणों चों दात मंगदे आ, साडी झोली पा दिओ, किरपा करियो। किते जाइए ना जहान विचों खाली, नाम दान बख्शी मालका। किते जाइए ना जहान विचों खाली, नाम दान बख्शी मालका। सतगुरु कृपा करना, शहनशाह मेहर करना, अकाल पुरख वाहिगुरु जी सेवक परिवार का संगतां दा कीता उत्तम उपराला सफला करन। उस तो बाद जो भी समाप जी ने सरवण करना, दास कोलों बोलदियां विचार करदियां एक नहीं बेअंत भुल्लां होंदियां होणगियां। साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के साथ संगतां बख्शण योग ने, मेरा करके बख्श दिओ। जिन्ना कुछ सुनिया किरपा करके कुछ ना कुछ पल्ले बन के जाओ, जिस तरह दे आए उस तरह दे वापस ना चले जाओ। होइयां भुल्लां चुका दी खिमा। फिर सारियां संगतां नूं होले महल्ले दे पावन पवित्र दिहाड़े दीयां लख लख बधाइयां होण। रल मिल के गुर फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुध दा मटका मैं गुजरी वण के, लख लख शुक्र मनावा सतगुरां नूं मिलने वास्ते मैं किहड़े बहाने आवां। सतगुरां नूं मिलने वास्ते मैं किहड़े बहाने आवां। सिर धर के फुलां दी टोकरी मैं मालां वण के आवां। लख लख शुक्र मनावा सतगुरां नूं मिलने वास्ते मैं किहड़े बहाने आवां। सतगुरां नूं मिलने वास्ते किहड़े बहाने आवां। सिर धर के बेरां दी टोकरी मैं बेलण वण के आवां।
अपने नामा जबलई सो निरपै सतगुरु दास महाराज की जय। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। 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 इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे।
विद्या लई इन्हीं की कृपा सब सतर मारे, सब सतर मरे, सब सतर मरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे, करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे, करोड़ परे। वेण बोलिया सब किछ जानदा, वेण बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास। वेण बोलिया सब किछ जानदा, वेण बोलिया सब
किछ तिस के पास। जियो पिंड सब तिसका, सब किछ तिस के पास, सब किछ तिस के पास। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। नानक कट कट को वरतदा, शब्द करे परगास। नानक कट कट को वरतदा, शब्द करे परगास, शब्द करे परगास। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु